So, good morning, students. Today we are going to discuss about Unit 1, that is basic concepts of chemistry and chemical calculations. So, you already studied chemistry as a part in 10th standard, 9th standard, 8th standard, etc., and so on. So, from 11th standard onwards, you have chemistry as a separate paper. So, chemistry, normally there are three main branches, that is inorganic chemistry, physical chemistry, and organic chemistry. So, in this lesson, we recall what you already studied in the previous years. Some of the topics we have to recall you already studied in the previous years, and other topics are new new one, and we have to discuss it in detail. So, what are the learning objectives? What are the uses of studying the first lesson, that is basic concepts of chemistry? So, students can explain the importance of chemistry in different spheres of life. வாழ்க்கையில் வந்து கெமிஸ்ட்ரியோட தேவை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Then students can classify different substances. Then students define atomic and molecular mass. Students define the concept of mole. Then students can understand Avogadro number. Then students can explain the relationship between the mass, mole, and number of atoms or molecules, and do some calculations. Then equivalent mass and molecular mass. Equivalent mass of acid, base, and oxidizing or reducing agents. Then deducing empirical and molecular formula using percentage composition. Then students can solve numerical problems based on stoichiometric calculations. Then students can identify limiting reagents. What are the limiting reagents and excess reagents? Then students can define oxidation, reduction, and oxidant and reductant. Then classify redox reactions. Then balancing chemical reactions. So these are the important objectives. So in every unit there are some objectives. Without objectives it is not useful to study the lessons. In all subjects there are some objectives. நோக்கங்கள் இல்லாமல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது, படிக்க முடியாது. So after studying these lessons you can easily solve some chemical calculations and apply it in our day-to-day life. And in today's topics we have classification of matter, elements and compounds, atomic mass and molecular mass, mole concept, Avogadro number, and molar volume. So these are the topics you already studied in 10th standard or 9th standard. So in this class we are going to study in detail about these already known topics. So what is matter? Anything that has mass and occupying space is called matter. So you can easily understand, anything that has mass and occupying space is called matter. So what is the role of chemistry in our life? So there are three important basic needs for every human being. What are the three important basic needs? Food to eat, cloth to wear, and place to live. ஸோ சாப்பிட உணவு வேணும், நம்ம உடுத்துறதுக்கு ட்ரெஸ் வேணும், அதே மாதிரி பிளேஸ் டு லிவ், நம்ம வாழ இடம் வேணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பேசிக் நீட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங். ஸோ கெமிஸ்ட்ரி பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் இன் என்ஹான்சிங் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸில் வந்து கெமிஸ்ட்ரியோட ரோல் வந்து அதிகமாகவே வந்து இருக்குது. Because without these man cannot live.
இது இல்லாமல் மனுஷலாம் நினைச்ச முடியாது, வாழ முடியாது. ஸோ ஃபார் இம்ப்ரூவிங் அவர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் we can use many chemical compounds. So lot of chemical compounds are used in our day to day life, from toothpaste to medicine. For example, toothpaste contains fluoride and medicines contains many chemical compounds that are able to kill insects or cure diseases and other things, etc. And the food we eat contains carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, micro minerals, etc. So these are important for our body to maintain a healthy life. And for construction, many chemicals are used because we are using cement. Cement contains chemicals, and we use steel rods. Steel is a chemical which consists of iron and carbon. So many things many construction materials consist of chemicals. And in agricultural production we use fertilizers. உரங்கள்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம். So fertilizers are used to enhance the production of or improving or to increase the production of crops. And we use fertilizers, பூச்சிக்கொல்லிகள்லாம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம். So fertilizers are used to kill the insects that destroy the crops. ஸோ அந்த பயிர்களை அழிக்கக்கூடிய பூச்சிகளை விரட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? We use insecticides. There are many insecticides in monocrotophos, chlorpyrifos, endosulfan. So there are many insecticides, DDT. So these insects kill the insects. So these chemicals kill the insects that destroy the crops. ஸோ பூச்சிகளை அழிக்கக்கூடிய இந்த இதை வந்து என்ன செஞ்சிடும்? இது வந்து அழிச்சிடும். ஸோ அதனால் என்னாகும்? பயிர்கள் வளர்ச்சி வந்து நன்றாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து பயிர்களுடைய வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும். அதனால் ப்ரொடக்ஷனும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கெமிஸ்ட்ரி பிளேஸ் எ வைட்டல் ரோல் இன் எவ்ரி ஸ்பியர் ஆஃப் லைஃப். எல்லா வாழ்க்கையினுடைய எல்லா மட்டத்துலேயும் வந்து கெமிஸ்ட்ரி வந்து நிறைய யூஸ் ஆகுது. ஸோ கான்க்ரீட் மிக்சர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். எதுக்காக? பெட்டர் குவாலிட்டிக்காக நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். அதுமாதிரி ஃபேப்ரிக்ஸ், வி யூஸ் மெனி ஃபேப்ரிக்ஸ். ஃபேப்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர்ஸ்லாம் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ இன் ஆர்டர் டு மீட் தி சேலஞ்சஸ் இன் தி டெவலப்பிங் வேர்ல்டு, so in order to meet the challenges in the developing world, we use chemistry as a tool to improve our life. So அதாவது வளர்ந்து வரும் அந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? கெமிஸ்ட்ரியை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், now we are facing a dangerous situation in the world. What is this? Because of the pandemic created by coronavirus. So many scientists are trying to develop medicines to kill the coronavirus. So that medicine contains chemicals. So scientists are constantly working to develop the medicine for the cure of coronavirus. So each and every medicine contains chemicals. So this is real challenge faced by us today. So this challenge can be achieved only by applying chemical principles in medical field. So this challenge can be overcome by applying chemical principles in medical fields. So there are many biochemical reactions taking place in our body. For example, digestion of food. So food is digested into micromolecules by the use of various enzymes. So they are called biochemical reactions.
And we use many things in our daily life, that is polymers. We use PP, that is polypropylene, PVC, polyvinyl chloride, and we use dyes in our fabrics, and we use many alloys, bronze, then brass. So these are called alloys. Alloys are homogeneous mixtures of two or more metals in constant composition. And life saving drugs. So life saving drugs are used to make people to live in a healthy manner. So during the 1980s, when HIV/AIDS epidemic began in 1980s, patients rarely lived longer than a few years. But now effective medicines are available to fight the HIV infections. So the understanding of chemical principles enabled us to replace the non-eco-friendly compounds such as CFC. What is CFC? Chlorofluorocarbons in refrigerators with appropriate equivalent and increasing number of green process. Now we are using green chemistry. What is green chemistry? Eco-friendly chemicals used in chemistry is called green chemistry. Eco-friendly. What is meant by eco-friendly? Without polluting the environment. So chemicals that does not pollute the environment are called green chemicals. Now by applying the green chemistry, we can save the environment from pollution. So environmentally friendly materials are nowadays used to save the world from dangerous pollutants and for the betterment of society. So since chemistry plays a vital role in our day-to-day life, it becomes essential to understand the basic principles. ஸோ கெமிஸ்ட்ரி எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துறதுனால அதோட அடிப்படை கருத்துக்களை நன்றாக என்ன செய்யணும், நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பேசிக் இல்லாமல் கெமிஸ்ட்ரியை படித்தா பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ அந்த பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் தான் நமக்கு ஃபர்தராக டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in our cell phone we use lithium ion battery. Lithium is an element in the periodic table. Lithium ion, ION. So lithium ion battery is nowadays used in mobile phones to enhance the charging process. So there are many chemicals. So this is now come to the chapter, that is classification of matter. What is matter? Matter is anything that contains mass and occupies space. That is called matter. So matter is useful to explain the experiences that we have with our surroundings. நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ன செய்யலாம், ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். So how is matter classified? So matter can be classified based on physical as well as chemical. What is the physical classification of matter? So matter can be mainly classified into solids, liquids and gas. For example, ice is a solid, water is a liquid, then vapor is a gas. So there are interconversions possible when there is change in temperature and pressure. Suppose when ice is slightly heated, it converts to water. When water is heated or boiled, then it is converted into vapor. So interconversions are possible within the states of matter. Then chemical calculations. So chemical classification consists of mixtures and pure substances. So chemical classification consists of mixtures and pure substances. Mixtures can be further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is meant by homogeneous mixture? Suppose
take water, add sodium chloride, or add pinch of salt. So it dissolves completely. It is soluble in water. This is called homogeneous mixture. Then what is heterogeneous? Take water, add a drop or 2 or 3 drops of oil. What happens? Oil floats. It is called heterogeneous mixtures. So heterogeneous na rendu layer இருக்கும், homogeneous na ஒரே மாதிரி இருக்கும். வாட்டர் எடுத்து சுகர் போட்டு நல்லா டிசால்வ் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிரும்? நல்லா டிசால்வ் ஆயிரும், எல்லாமே வந்து சாலிபிள் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து ஹோமோஜீனியஸ். கரையலை அப்படின்னா அது வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ். Then pure substances can be further classified into elements and compounds. What are elements? Elements consist of only one kind of atoms. For example, copper element contains copper atom only. Gold contains gold atoms only. Iron contains iron atoms only. Then what are compounds? Compounds contain more than one kind of elements. For example, copper sulfate. So copper sulfate contains copper, sulfur and oxygen. Sodium chloride. Yeah. Sodium chloride contains sodium and chlorine. So atoms of different elements form compounds. Atoms of different elements form compounds. So these are the classification of matter. So matter can be classified based on physical as well as chemical. Physical classification, solid, liquid and gas. Chemical classification, mixtures and compounds. Mixtures, homogeneous, heterogeneous. Compounds, pure substances can be classified into elements and compounds. So this So elements can be classified into monoatomic unit and polyatomic unit. What is meant by monoatomic? For example, Au. Au is called monoatomic, only one kind of atoms. Only. And copper, Cu. Suppose polyatomic unit means P4, phosphorus 4 and sulfur 8. It is, so they are called as polyatomic units. So elements can be classified into monoatomic and polyatomic. So elements consist of only one kind of atom. What is atom? So atom is a spherical particle which contains nucleus in the center and electron around the nucleus. So nucleus consists of proton and neutron. So proton, neutron, electron are called subatomic particles. Proton, neutron, electron are called subatomic particles. Protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutrons have no charge. So these three subatomic particles forms the atom. So elements consist of only one kind of atom. Then compounds are made up of molecules which contain two or more atoms of different elements. Already we studied, that is carbon dioxide, CO2. So CO2 consists of carbon and oxygen. Glucose, C6H12O6. So glucose consists of carbon, hydrogen and oxygen. Hydrogen sulfide, it consists of hydrogen and sulfur. Likewise, there are many compounds. So properties of compounds are entirely different from the constituent elements. For example, so take sodium chloride. Sodium is a shiny metal, நல்ல பளபளப்பாக இருக்கும். And chlorine is a irritating gas. Chlorine gas வந்து ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்கும். ஆனால் அந்த ரெண்டு சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய sodium chloride is a crystalline solid. So sodium is a shiny metal, chlorine is a irritating gas. ஆனால் சோடியமும் குளோரினும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த சோடியம் குளோரைடு, இட் இஸ் எ கிறிஸ்டலைன் சாலிட் எசென்ஷியல் ஃபார் பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம உடம்புலே வந்து சோடியம் குளோரைடு வந்து தேவை.
ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, குறைவாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல் ஃபார் அவர் டே டு டே லைஃப். தென் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ ஆட்டம் இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சர். ஆட்டமே வந்து ரொம்ப 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 சின்னதாக இருக்கும், கண்ணால் வந்து பார்க்க முடியாது. மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகிள் தான். ஸோ ஆட்டம்ஸ் ஆர் டூ ஸ்மால் வித் த டயாமீட்டர் ஆஃப் 10⁻⁻10 மீட்டர் அண்ட் அண்ட் ஹேஸ் அ வெயிட் ஆஃப் 10⁻⁻27 கிராம். ஸோ ஆட்டமோட டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 10⁻⁻10 மீட்டரும் அதோட வெயிட் வந்து 10⁻⁻27 கிலோகிராம். அதனால் இதோட மாஸை வந்து நம்மளால் டேரெக்டாக என்ன செய்ய முடியாது, மெஷர் பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் வந்து ரிலேட்டிவ் ஸ்கேல் இருக்குது. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆட்டமை பேஸ் பண்ணி ரிலேட்டிவ் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்ய முடியும், we have to measure the mass of atom. அதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்பன் 12 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கார்பன் 12 இஸ் தி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் மெஷரிங் தி அட்டாமிக் மாஸ். It was proposed by IUPAC. What is IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. ஸோ அந்த C12 அதோட ஃபிக்ஸட் மாஸ் வந்து 12ன்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம். கார்பன் 12ஓட மாஸ் வந்து எவ்வளவு, 12 AMU அல்லது யூன்னு சொல்லலாம். AMUனா என்னது, அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அல்லது வெறுமனே யூனிட்னு கூட சொல்லிக்கலாம். யூ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னா என்னது, 1/12 ஆஃப் தி mass of carbon 12 atom in the ground state. 1/12 of the mass of carbon 12 atom in the ground state. அதான் வந்து AMU. இது கூட டெஃபினேஷனில் கேட்கலாம். ஸோ 1 AMUங்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா 1.6605 into 10⁻⁻27 கிலோகிராம். இதுதான் அதனோட வேல்யூ. ஸோ 1 atomic mass unit or unit U is equal to 1.660 into 10⁻⁻27 gram. ஸோ அதனால் ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of the average atomic mass factor to the unified atomic mass unit. அதான் வந்து ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் இஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் தி ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஃபேக்டர் டு தி யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஸோ அதை வந்து சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்கேலில் தான் சொல்ல முடியும். ரிலேட்டிவ் ஸ்கேல் சொல்கிறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறோம், கார்பன் 12 வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். கார்பன் 12ஓட மாஸ் வந்து 12. அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து தான் ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் வந்து என்ன செய்யணும், அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். அந்த கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா தான் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன், அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கால்குலேட் பண்ணணும்னா அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் டிவைடட் பை யூனிஃபைடு அட்டாமிக் மாஸ் அது எவ்வளவு, 1.6605 into 10⁻⁻27 கிராம். இதில் இந்த சரியாக பிரிண்ட் ஆகலை, அது எழுதிக்கோ. 1.6605 into 10⁻⁻27 கிலோகிராம். ஸோ ரெண்டையும் வந்து டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது 1.0078 அல்லது 1.008 U. அதான் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். சிம்பிளாக 1ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம, பட் ஆக்சுவலாக கரெக்ட் வேல்யூ வந்து 1.008. இப்போ ஐசோடோப்ஸ்லாம் நிறைய இருந்ததுன்னா we have to define average of the atomic mass of all atoms in their naturally occurring isotopes. So average atomic mass is defined as the average of the atomic masses of all the atoms in their naturally occurring isotopes. ஐசோடோப்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆட்டத்தோடையும் மாஸையும் வந்து என்ன செய்யணும், கால்குலேட் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணிடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரினில் வந்து எத்தனை ஐசோடோப் இருக்குன்னு பார்க்கணும். குளோரின் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ கைண்ட் ஆஃப் ஐசோடோப்ஸ். என்னென்னலாம் இருக்குது, குளோரின் 1735 அண்ட் குளோரின் 1737. ஐசோடோப்ஸ்னால் என்னது, ஐசோடோப்னா ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் தி சேம் எலிமெண்ட் கண்டெய்னிங் சேம் அட்டாமிக் நம்பர். கீழே எழுதியிருக்கக்கூடியது அட்டாமிக் நம்பர், பட் கண்டெய்னிங் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர். மேலே எழுதியிருக்கக்கூடியது மாஸ் நம்பர். மாஸ் நம்பர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ஐசோடோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ குளோரினில் 2 வகையான ஐசோடோப் இருக்குது.
குளோரின் 1735 அண்ட் குளோரின் 1737. அப்போ இந்த ரெண்டினுடைய மாசையும் வந்து என்ன செய்யணும், ஆவரேஜ் பண்ணிடணும். ஆவரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யணும், ஸோ 17 × 35 ப்ளஸ் 17 × 37 டிவைடட் பை 2. ஸோ ஆவரேஜ் பண்ணிடணும். ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், 35.46ன்னு வரும். ஸோ 17 × 35 ப்ளஸ் 17 × 37 டிவைடட் பை 2. இப்போ 3 ஐசோடோப் இருந்ததுன்னா டிவைடட் பை 3ன்னு போடணும். டிவைடட் பை 3. அதோட ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 77:23. ஸோ இந்த ரெண்டு ஐசோடோப்பு எப்படி இருக்குது, 77:23ல் இருக்குது. தென் மாலிகுலர் மாஸ். மாலிகுலர் மாஸ்னால் என்னது, டைரெக்டாக மாலிகுலர் மாஸ்ன்னு கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் மாலிகுலும் வந்து என்னது மைக்ரோஸ்கோபிக் தான். அதனால் ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரிலேட்டிவ் மாலிகுலர் மாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the ratio of the mass of the molecule to the unified atomic mass unit. ரேஷியோ ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் தி மாலிகுல். அங்கே வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் வந்து மாஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆட்டத்தை எடுத்து என்ன செய்யணும், மாலிகுலை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும். ரேஷியோ ஆஃப் தி mass of the molecule to that of the unified atomic mass unit. For example, relative molecular mass of hydrogen atom எப்படி calculate பண்ணலாம், H2 அப்போ 2 இருக்குது. ஸோ 2 × 1.008 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் calculate பண்ணி வச்சுருக்கோம். 2 × 1.008 அப்போ என்ன வரும், 2.016 U. யூங்கிறது யூனிட். அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா கார்பன் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். எத்தனை கார்பன் இருக்குது, 6 கார்பன்ஸ் இருக்குது. அப்போ 6 × 12. 12ங்கிறது என்னது, அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் கார்பன். தென் ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது, 12 இருக்குது. அப்போ 12 × 1.008. தென் ஆக்சிஜன் வந்து 6 இருக்குது, ப்ளஸ் 6 × 16. ஸோ 3ஐயும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வரும், 180.096 U அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ நமக்கு வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சிடலாம், ஃபார்முலாலேருந்து we can easily calculate the molecular mass. அதுதான் இந்த டேபிள் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த டேபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோ. இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜனுக்கு 1.008 பிகாஸ் ஐசோடோப் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்குது. கார்பனுக்கு வந்து 12, நைட்ரஜனுக்கு 14, ஆக்சிஜனுக்கு 16, Na சோடியம் 23, Mgனா மெக்னீஷியம் 24.3, Sனா சல்ஃபருக்கு வந்து 32.07, Clனா குளோரின் Cl. இந்த மாதிரி Kனா பொட்டாசியம், Caனா கால்சியம், Crனா குரோமியம், Mn அப்படின்னா மேங்கனீஸ், Feனா அயன், Cuனா காப்பர். ஸோ அட்லீஸ்ட் you should know some of the atomic mass of elements. Then mole concept. What is mole? Moleங்கிறது it is a SI unit to represent a specific amount of substance. ஸோ இது வந்து ஒரு SI யூனிட். ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான். குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு மோல் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ மோல் கான்செப்டை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா கார்பன் 12 ஐசோடோப் அதை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ மோல்ங்கிறது என்னென்னா 12 கிராம் கார்பன் 12 ஐசோடோப்பில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸோட எண்ணிக்கை, அவ்வளோதான். ஸோ மோல் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் 12 கிராம் ஆஃப் கார்பன் 12 ஐசோடோப்ஸ், அவ்வளோதான். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கார்பன் 12 ஐசோடோப்பில் 12 கிராமில் எவ்வளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கோ அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் வந்து மோல். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ஆல்ரெடி யூ ஹவ் ஸ்டடிட், தட் இஸ் Avogadro number. 1 mole consists of Avogadro number of particles, that is 6.023 × 10⁻23 molecules or particles. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலிமெண்டல் கார்பன் அதோட மாஸ் வந்து 12. ஸோ மாஸ் ஆஃப் தி சிங்கிள் ஆட்டம்
எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.9926 into 10 - 23. So number of atoms or molecules is equal to mass of the substance divided by mass of single atom. கார்பனில் எலிமெண்டல் கார்பனில் ஒரு ஆட்டத்தோட வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 12 divided by 1.9926 into 10 - 23. இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். அதேமாதிரி குளுக்கோஸில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குன்னா குளுக்கோஸோட மாலிகுலர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். 180 பார்த்துருக்கோம். 180 divided by 29.89 into 10 - 23 பார்த்தோம் அப்படின்னா 6.022 into 10 - 23 வரும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு எல்லா மாலிகுல்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ வந்து 6.023 into 10 - 23 தான் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட். ஸோ இதோட மாலிகுலர் மாஸ் வந்து 294.18. ஸோ ஒரு ஆட்டத்தோட அல்லது ஒரு மாலிகுலோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 48.851 into 10 - 23. ஸோ இந்த ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணோம்னா 6.022 into 10 - 23 தான் வரும். அது மாதிரி பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். ஸோ எந்த இது நீ பார்த்தாலும் வேல்யூ வந்து என்ன வரும்? 6.023 into 10 - 23 தான் வரும். ஸோ அதனால் 12 grams of carbon 12 contains 6.023 into 10 - 23 carbon atoms. ஸோ அதனால் மோலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 6.023 into 10 - 23 பார்ட்டிகிள்ஸ். அது வந்து ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம், மாலிகுல்ஸாக இருக்கலாம், அல்லது அயான்ஸாக இருக்கலாம். அயான்ஸ்னால் பாசிட்டிவ் அயான் ஆர் நெகட்டிவ் அயான். ஸோ அதனால் மோலை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ 1 mole of any substance which contain as many elementary particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12 isotope. அந்த elementary particlesங்கிறது என்னது? ஆட்டம்ஸ் அல்லது மாலிகூல்ஸ் அல்லது அயான்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் ஆன்டாசிட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஸ்டொமக்கில் கூட சில நேரம் என்ன ஆகும்? ஆசிட் கண்டென்ட் அதிகமாகிட்டுனா கொஞ்சம் லைட்டாக பெயின் வரும். பிகாஸ் the lining of our stomach contains hydrochloric acid. Suppose increase in the level of hydrochloric acid causes irritation in our stomach or causes pain in our stomach. So in order to counteract the effect of acid, we use Gelusil. Gelusil is nothing but a chemical which contains either aluminum oxide or magnesium hydroxide. Or magnesium hydroxide. So gastric acid வந்து பார்த்தீங்கன்னா digestive fluid. It is a digestive fluid and it contains hydrochloric acid. அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னா 0.082 எம்னா மோலார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது வந்து எக்ஸீட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஹார்ட் பேர்ன் ஆகும், நெஞ்சு எரிச்சல் உண்டாகும், அதுமாதிரி அசிடிட்டி உண்டாகும். அதனால் அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்வோம்? அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடோ அல்லது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AlOH thrice அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் 3HCl ஜூஸ் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டுனா AlCl3 மாறிடும். அலுமினியம் குளோரைட் ப்ளஸ் 3H2O. மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடுனா 2 ஆசிட் மாலிகூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ 2HCl ப்ளஸ் MgOH twice, MgCl2 ப்ளஸ் 2H2O. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? 1 mole of aluminum hydroxide neutralizes 3 moles of acid. அதே மாதிரி 1 mole of magnesium hydroxide neutralizes 2 moles of acid.
ஸோ இந்த மாதிரி ஆசிட் பேஸ் ரியாக்ஷனுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம், நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். ஸோ ஒரு ஆசிட் வந்து பேஸோடு ரியாக்ட் ஆகும்போது சால்ட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆயிரும். சால்ட்டும் வாட்டர், பிகாஸ் அலுமினியம் குளோரைட் அண்ட் மெக்னீஷியம் குளோரைட்ஸ் ஆர் சால்ட்ஸ். ஸோ இந்த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அதோட மாஸ் வந்து பார்ப்போம்னா 250 கிராம் மில்லிகிராம்னு வச்சுக்குவோம், மில்லிகிராம். அண்டு மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு எவ்வளவு, 250 மில்லிகிராம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்படின்னா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடோட மாலிகுலர் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், அலுமினியத்தோட மாஸ் ப்ளஸ் 3 ஆக்சிஜனோட மாஸ் ப்ளஸ் 3 ஆக்சிஜனோட ஹைட்ரஜன். அலுமினியத்துக்கு 27, 3 ஆக்சிஜன்னா 3 × 16, 3 ஹைட்ரஜன்னா 3 × 1, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 78ன்னு வந்துடும். ஸோ அலுமினியத்துக்கு 27, ஆக்சிஜனுக்கு 16, 3 × 16 ஆட் ப்ளஸ் 3 × 1, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 78ன்னு வரும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆசிட், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட், மாஸ் பை மோலார் மாஸ், அவ்வளோதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ எவ்வளோ பார்த்தேன் அப்படின்னா 0.0032, 0.0032. ஸோ தேர்ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ், OH மைனஸ் அப்படின்னா என்னது, ஹைட்ராக்சைடு அயான் 3 மோல்ஸ் இருக்கிறதுனால 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். 0.0032 × 3 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும், 0.0096. அது மாதிரி மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு அது வந்து 250 கிராம் மாத்திரையோட அளவு. மெக்னீஷியம் அதோட வேல்யூ எழுதிக்கணும் 24 ப்ளஸ் 2 × ஹைட்ரஜன் 2 × 16 32. ஸோ 32 + 24 எவ்வளவு, 56 ப்ளஸ் 2 ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் 2 58. இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் 0.0043ன்னு வரும், 0.0043. ஸோ இதில் வந்து 2 மோல்ஸ் இருக்கிறதுனால 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0.0086. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ் ஃப்ரம் 1 டேப்லெட், இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும், ஒரு டேப்லெட்டில் ஹைட்ராக்சைடு அயான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 0.0182 கிராம் தான் இருக்குது. 0.0182. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 0.0182. ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மாஸ் இன் மில்லிகிராமை கிராமாக மாற்றிட்டு அதை மாலிகுலர் மாஸால் டிவைட் பண்ணணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ 250 வந்து மில்லிகிராமில் வந்து கிராமாக மாற்றிடணும். கிராமாக மாற்றினா எவ்வளோ வரும், 0.25 / 78 போட்டேன்னா அதுதான் வேல்யூ வந்து 0.0032 வரும். கடைசி காலத்தில் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ மோல் தேவைப்படுதோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ 1 டேப்லெட்டில் வந்து ஆசிடை நியூட்ரலைஸ் பண்ண எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது, 0.0182 வித் கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் ஆஃப் 0.1 மோல். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம், 0.1 மைனஸ் 0.18 எவ்வளோ, 0.018 மைனஸ் பண்ண எவ்வளோ வருது, 0.002 மோலார். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது, 0.002 மோலார். அடுத்தது அவகட்ரோ நம்பர். அவகட்ரோ நம்பர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை, 6.023 × 10^23. அவகட்ரோங்கிறது ஒரு இட்டாலியன் ஃபிசிஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட், இட்டாலியன் ஃபிசிஸ்ட் அமிடியோ அவகட்ரோ அவர் தான். அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேஸஸ் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டைன்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். இதான் வந்து அவகட்ரோ கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 1 மோல் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் வந்து அவகட்ரோ நம்பர். ஸோ the number of entities particles present in 1 mole of any substance is equal to 6.022 × 10^23. This number is called Avogadro number.
அவரோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஈக்குவல் வால்யூம் ஆஃப் ஆல் கேஸஸ் அண்டர் த சேம் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்டைன்ஸ் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். இதுக்கு வந்து யூனிட்லாம் கிடையாது. இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, கார்பனும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகுது. அதே மாதிரி மீத்தேன் CH4ம் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் மாலிகுல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ 2 ரியாக்ஷன் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனில் வந்து ஒரு கார்பன் ஆட்டம் ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிகுலோட ரியாக்ட் ஆகி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை தருது. செகண்ட் ரியாக்ஷனில் ஒரு மீத்தேன் மாலிகுல் 2 ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு மாலிகுல் 1ம் வாட்டர் மாலிகுல் 2ம் வந்து தருது. அப்போ அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ். ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸை வந்து பொறுத்து. ஆனால் நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸை வந்து நம்மளால் கவுண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோம், கவுண்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால தான் மோல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம், உருவாக்கியிருக்காங்க. So since it is very difficult to count the number of atoms and molecules, a new concept called mole was introduced, which is very useful in chemistry. அப்போ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், 1 mole of carbon react with 1 mole of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide. செகண்ட் ரியாக்ஷனில் 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. இப்போ ஆட்டம்ஸ் மட்டும் இருந்ததுன்னா 1 கிராம் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க மோலுக்கு பதிலாக. ஸோ அதனால் அந்த லாரன்ஸோ ரொமானோ அமேடியோ கார்லோ அவகட்ரோ அவர் பேர், இந்த அவகட்ரோ நம்பரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு பேர் லாரன்ஸோ ரொமானோ அமேடியோ கார்லோ அவகட்ரோ. அவகட்ரோ ஹைப்பாத்திசிஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் பேர்லேயே என்ன செஞ்சுருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகிள்ஸுக்கு அவகட்ரோ நம்பர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இவரோட தியரியை வந்து ருடால்ஃப் கிளாஷியஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன செஞ்சார், கைனடிக் தியரியை வச்சு என்ன செஞ்சிட்டார், ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். அடுத்தது மோலார் மாஸ். மோலார் மாஸ்னால் என்னது, 1 mole ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் தான் வந்து மோலார் மாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டைன்ஸ் 44, கார்பன் வந்து 12, ஆக்சிஜன் 2 இருக்குது. அப்போ 2 × 16 32 + 12 44. இதை வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலான்னா கிராம் மோல் பவர் -1 அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ 1 mole ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் it is represented by gram mole power -1. Relative atomic mass of one hydrogen வந்து 1.008 U. Therefore molar mass of hydrogen atom வந்து 1.008 G. G gram mole power -1. அதே மாதிரி ரிலேட்டிவ் மோலார் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து எவ்வளவு, 180 U. அதே மாதிரி மோலார் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வந்து அதே வேல்யூ தான், 180 G மோல் பவர் -1ன்னு சொல்லணும், அவ்வளோதான். அடுத்தது மோலார் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை 1 mole ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ். 1 mole இருக்கக்கூடிய வால்யூம் அட் எ கிவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். இப்போ 273 Kelvin 1 bar ப்ரெஷராக இருந்ததுன்னா வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 22.71 லிட்டர்ஸாக இருக்கும். அதே 273 Kelvin கேனா கெல்வின் அண்ட் 1 atmospheric ப்ரெஷர்னா 22.4 லிட்டர்ஸாக இருக்கும். அதே 298 Kelvin 1 atmospheric ப்ரெஷராக இருந்தால் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இருந்தால் வால்யூம் வந்து எவ்வளவு 24.5. ஸோ அதனால் வால்யூம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்லைட்டாக மாறும், பாயிண்ட் லெவலில் வந்து என்ன ஆகுது, மாறுது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன் திஸ் கிளாஸ் so now I am going to recall what we have studied. So first one is chemistry is the center of life for
So chemistry forms an important aspect in the basic things that every human need, that is food to eat, cloth to wear, place to live. And chemistry plays a vital role in industries, pharmaceuticals, and in agricultural products. So in order to apply the chemical principles, we have to study the basic concepts. So chemical principle apply பண்ணுறதுக்கு basic concepts படிக்கணும். Then classification of matter, physical classification, chemical classification. Physical, solid, liquid, gas. Chemical, mixtures and pure substances. Mixtures na homogeneous, heterogeneous. Homogeneous na ஒரே மாதிரி, heterogeneous na 2 layers இருக்கும். Then pure substances வந்து elements and compounds. அதோட definitions-லாம் பார்த்தோம். Elements-னா only one kind of atom. Monoatomic-ஆகவும் இருக்கலாம், polyatomic-ஆகவும் இருக்கலாம். Monoatomic-னா copper, polyatomic-னா phosphorus, P4. அது பார்த்தோம். Compounds-னா more than one kinds of atoms of different elements. More than one kind of atoms of different elements. For example, copper sulfate. It consists of copper, sulfur and oxygen. Carbon dioxide, carbon and oxygen, CO2. They are compounds. And glucose, C6H12O6. So these are compounds. The next one is atomic mass and molecular mass. So since atom is microscopic in nature, we are not able to calculate the mass of the atom. So scientists used a standard atom, that is carbon 12, having a fixed mass of 12, to calculate the mass of atom. So based on this, we use relative scale. So relative atomic mass of hydrogen 1.008 U, that is U or AMU. So relative atomic mass is average atomic mass divided by unified atomic mass mass factor. Unified atomic mass factor. That is the formula. Based on the formula, we can calculate the atomic mass of various atoms or molecules. If you use molecule, that is unified molecular mass divided by average atomic mass factor அல்லது molecular mass factor. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ், மாலிகுலர் மாஸ். ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து அட்டாமிக் மாஸ், மாலிகுலில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து மாலிகுலர் மாஸ், அவ்வளோதான். தென் we have Avogadro number. So Avogadro number is nothing but 6.023 into 10 power 23. ஸோ ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து மாலிகூல்ஸில் கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால தான் மோல் அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்ஐ குவான்டிட்டி, எஸ்ஐ யூனிட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. இந்த மோலுங்கிறது வந்து என்னென்னா, இட் இஸ் யூஸ் டு ரெப்ரசன்ட் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எ கெமிக்கல். மோலுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை, கார்பன் 12 ஐசோடோப்பில் 12 கிராமில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் வந்து என்னது மோல். ஸோ மோலுங்கிறது ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து நிறைய அதிகமாக நமக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ண யூஸ் ஆகும். அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். நம்ம வந்து ஸ்டொமக்கில் வந்து ஆசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு டேப்லெட் சாப்பிடுவோம், ஜெலிசில், டைஜின் சாப்பிடுவோம். அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அண்ட் மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸீட் ஆகிடக்கூடாது, 1.1க்கு மேலே எக்ஸீட் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதை எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணதுக்கு வி யூஸ் பேசிக் காம்பவுண்ட்ஸ். அதான் பேசிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு என்னது, அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அல்லது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு ஒரு டேபிளர் காலம்லாம் பார்த்தோம். தென் கடைசியாக வந்து மோலார் வால்யூம், 1 மோல் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் தான் வந்து என்னது மோலார் வால்யூம். அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து இருக்கணும். அது மாறுச்சுன்னா ஸ்லைட்டாக வேரி ஆகும் அந்த வால்யூம் வந்து. அது பார்த்தோம் டேபிளர் காலத்தில். தென் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தட் இஸ் okay. So that's all for the today's topics.
So evaluate yourself by applying the knowledge of chemical classification. Classify each of the following into elements, compounds or mixtures. இது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? What are elements? Copper wire and silver plate are elements. Then what are compounds? Sugar, naphthalene balls, table salt, they are elements. Sugar, carbon dioxide, table salt, naphthalene balls, they are compounds. Then what are mixtures? Mixtures ங்கிறது என்னது? Sea water and distilled water, they are mixtures. ஸோ எலிமெண்ட்ஸ்ங்கிறது நோட் பண்ணிக்கோ. எலிமெண்ட்ஸுங்கிறது காப்பர் ஒயரும் சில்வர் பிளேட்டும். காம்பவுண்ட்ஸ்ங்கிறது வந்து சுகர், கார்பன் டை ஆக்சைடு, டேபிள் சால்ட் இஸ் சோடியம் குளோரைட், naphthalene balls. Then remaining mixtures, sea water and distilled water. Then calculate the molar mass of following. Ethanol. How do you calculate? For example, ethanol C2H5OH. First write the atomic mass of carbon, 12. So there are 2 carbon atoms, 2 into 12. How many hydrogen atoms? 5 plus 1, 6. So 6 into 1, 6. Only 1 oxygen atom, 1 into 16. So first multiply this, then add. Add பண்ணேன்னா 24 plus 6, 30 plus 16, 46. Likewise, we have to calculate other compounds. So for calculating this, you have to use the tabular column be discussed in this class. Then calculate the number of moles. Number of moles is mass by molar mass. Mass by molar mass. What is ethane? What is the formula for ethane? C2H6. So you have to calculate the molecular mass of ethane, C2H6. 2 into 12, 6 into 6. 24 plus 6, what is 30? So 9 by 30, what is the value? Then calculate the number of molecules of oxygen gas that occupies a volume of 224 ml at 273 Kelvin and 3 atmospheric pressure. எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். Then answer the following. Define mole, distinguish between elements and compounds. Define atomic mass and molecular mass. What is Avogadro number and define molar volume. So you have to write answers for all these questions and problems in a separate chemical note. In a separate chemistry note. Whenever classes are over. So whenever online classes are taking place, you have to write all the questions and answers and also the problems in a separate chemistry note. Thank you, students.